مجاہدین تھے، ان میں وہ اہل بیت بھی شامل ہیں جو حبیب کے زمانے کے ہیں، جو حبیب کی صحبت میں رہے ہیں، آپ کا دیدار کیا۔ وہ حضرات اہل بیت ہونے کے علاوہ نبی کے صحابی بھی ہیں، دونوں شامل ہیں۔ تو جب صحابہ بھریں گے پھر صحبت کے ہوں گے، کیونکہ یہ ہستیاں اللہ کے حبیب کی صحبت میں رہے ہیں۔ پیارے نبی کی سیرت طیبہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، ان کی ادائیں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، آپ کے عبادات بھی دیکھے ہیں، اعمال بھی دیکھے ہیں، اخلاق بھی دیکھے ہیں، اور ڈائریکٹ آقا کا حکم سنا ہے، ارشادات سنے ہیں، اور حبیب کے سامنے عبادات کیے ہیں، معاملات کیے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جہاں غلطی ہوئی اس کی اصلاح کی حبیب نے، انہیں کچھ کمی تھی علم میں تو حبیب سے پوچھ پوچھ کر عمل کیے ہیں۔ وہ ہستیاں جو حبیب کی صحبت میں رہے ہیں، انہیں حبیب کی ذات مبارک میں صحبت میں رہنے کا بھی شرف ہے، حسن و جمال دیکھنے کا بھی شرف ہے، سیرت طیبہ دیکھنے کا بھی ہے، اخلاق کریمہ دیکھنے کا بھی شرف ہے، عادات شریفہ دیکھنے کا بھی شرف ہے، احکامات قرآن پاک کا حکم ہے، حبیب سے سن رہے ہیں۔ خود حبیب کے وحی کی دو قسم ہیں، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں وہ ایک وحی ہے، جس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، جو نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اور پیارے نبی جتنے احکام قرآن میں نہیں ہیں کھلے طور پر حبیب بتاتے تھے، وہ بھی وحی کی وجہ سے بتاتے تھے، وہ وحی غیر مطلوع ہے، جو حدیث وہ احکامات حدیث میں تو نماز میں نہیں تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں وحی کیا خواہ کے غیر مطلوع، وہ بھی دیکھ سنتے تھے صحابہ کرام، یہ بھی تو ان کے لیے تو زیادہ پریشانی کی بات نہیں تھی۔ عبادت معاملات کے معاملے میں سب حبیب کی نگرانی میں ہوتا تھا معاملہ ان کا، اس لیے ان کو ڈر نہیں تھا۔ بعد والے جو حبیب کی صحبت میں نہیں رہتے، آقا کی زندگی مبارک کو نہیں دیکھا ہے، آقا کے احکام ڈائریکٹ نہیں سنے ہیں، ان کے لیے بھئی صحابی کا مطلب ہوتا ہے وہ پیارے نبی کی بات کو سنے بھی ہیں اور سمجھے بھی ہیں۔ محدث صحابہ کا مطلب یہ ہوتا سنے ہیں مگر ان کا سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو دیکھیں گے یہ روایت میں فقیہ صحابی ہے، سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، اور ان میں یاد کرنے کی تو ہے، سمجھنے کی اتنی بڑی نہیں ہے، تو ان پر یہ حدیث کو ترجیح دیں گے جن میں سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہے۔ قانون ہے باضابطہ بنا ہوا، تو فقہاء ان قانون پر ایسے چلتے ہیں جیسے کوئی ریل اپنی پٹریوں پر چلتی ہے، ویسا چل کر مسائل نکالے، یہ نہیں حدیث دیکھ لیا لے لیے، ادھر دیکھ لیا لے لیے، نہیں، قانون ہے باضابطہ حدیث لینے کے اصول حدیث کی نام پر۔ اب ہمارے جامع نظام میں جتنے علماء ہیں، دیگر بڑی جامعات جو بھی ہیں، اس میں اصول حدیث کا باضابطہ درج دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اصول فقہ ایک، اصول تفسیر ایک، قرآن کو سمجھنے کے ایک الگ اصول ہے، اور فقہ تو اتنا اعلیٰ درجے کا علم ہے، حدیث سمجھنے اصول حدیث سمجھ لینا کافی ہے، تفسیر سمجھنے اصول تفسیر قانون ہے اس کے سمجھ وہ سمجھنا کافی ہے، لیکن فقہ کے لیے اصول تفسیر بھی ضروری ہے، اصول حدیث بھی ضروری ہے، تمام عربی کے قانونوں سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ وہاں علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم معانی ہے، علم بدیع ہے، مختلف قسم کے بلاغت کی قسم کے علوم ہیں، بلاغت کی بھی وہ سب جاننا ضروری ہے۔ علم معانی، علم بیان، علم بدیع علوم ہے، جب تک اس سے ماہر نہیں ہوئے قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ قرآن میں علم معانی کا بھی ذکر ہے، علم بدیع کا بھی انداز ہے، اور جو ہم یہ قانون بتا رہے ہیں وہ سب قرآن میں انداز آیا اس کا۔ تو جب تک ان علوم سے ماہر نہ ہو
के सही मुराद को नहीं पहुंच सकते। इसलिए कुरान को समझने के लिए क़वानीन है। इतने उलूम होना तो फिर कुरान को समझने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं। इसीलिए हम जान रहे हैं इतने करोड़ उलमा में हम क्या कहते हैं, फुक़ाए किराम, एक इमाम आज़म है, एक इमाम मालिक है, एक इमाम शाफी है, एक इमाम अहमद, इनका नाम लेते हैं। और भी फुक़हा थे, मगर हुआ क्या, फुक़हा को हुक्म है कि जो इल्म इतना बड़ा है, कुरान हदीस से मसाइल निकाल सकते हैं, तो उनको हुक्म ये तुम ही समझे, समझकर तुम अमल करे है काम पर। फुक़हा को इजाजत नहीं है एक फ़क़ीह दूसरे फ़क़ीह की पैरवी करे। इमाम आज़म फ़क़ीह है, इमाम मालिक और शाफ़ी अहमद इब्न हम्बल भी फ़क़ीह है, तो इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाजत नहीं है कि इमाम आज़म की पैरवी करें, क्योंकि वो खुद भी फ़क़ीह है, वो खुद कुरान हदीस से समझ कर अमल करने का उनको हुक्म है। इमाम मालिक भी इमाम आज़म की पैरवी नहीं कर सकते, इमाम अहमद इब्न हम्बल रिज़वानुल्लाह ये पैरवी नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह ने उनको वो सलाहियत दिया है, खुद जो समझे उस पर अमल करे, ये अहकाम है। इसलिए चारों मुज्तहिदीन एक दूसरे की पैरवी नहीं किए, खुद इज्तिहाद करके उन उलूम की रोशनी में कुरान हदीस को जो समझा वो समझकर खुद भी अमल किए और उम्मत को भी रहनुमाई किए। हमारी समझ में आता ये सही है, तुम अमल करो। तो अब अवाम हो या उलमा हो, जिस इमाम पर ज्यादा एतमाद हुआ उन्होंने उनकी पैरवी की। इस तरह मुज्तहिदीन कहीं गुजरे, लेकिन आज तक सिर्फ चारों की पैरवी बाकी रही, बास की पैरवियां खत्म कर हो गई, अब पैरवी करने वाले नहीं रहे। इसलिए चारों मुज्तहिदीन ही चल रहे हैं आजकल। अब मैं आपको बताऊं, मैं तो खैर कह रहा था जैसे हदीस में मराठी है, फिर है हदीस एक ये नहीं मुतवातिर मशहूर अजीज गरीब में किस्म बताना, उसमें भी किस्म है। और मरफू मौकूफ मख्तू मुरसल एक अलग किस्म है। एक हदीस की सनद जा रही है कहाँ तक, पूरा प्यारे नबी तक पहुँचती है, बीच में कोई रावी छूटे हुए नहीं है। लहर से इमाम बुखारी कहते मेरे उस्ताद ने बयान किया, उनके उस्ताद कहते मेरे शेख ने बयान किया, वो कहते उनके पीर उनके उस्ताद ने बयान किया, वो कहते मुझे तबे ताबईन ने, वो कहते मुझे ताबईन ने, ताबईन कहते मुझे सहाबी ने, सहाबी कहते मुझसे मुस्तफा ने बयान किया। पूरी सनद लगी हुई है, बीच में कटे नहीं है। अब बाद में क्या होता मालूम, इमाम बुखारी मतलब एक मुहद्दिस कहते हैं, एक मुहद्दिस कहते हैं, मसलन इमाम तिरमिज़ी ले लो, इमाम अबू दाऊद ले लो, इमाम नसाई ले लो, इमाम इब्न माजा रिज़वानुल्लाह में ले लो। मिसाल के तौर पर वो मुहद्दिस कहे मुझको मेरे उस्ताद ने बयान किया, उनके उस्ताद ने कहा मुझे मेरे शेख ने बयान किया, उनके शेख ने क्या किया, अपने उस्ताद को छोड़कर दादा उस्ताद से नकल किए, तो बीच में उस्ताद कट हो गए ना, ये हदीस मुनक़ते हो जाती है। अब नहीं मालूम जो मुत्तसिल सनद है मिली हुई है, बीच में कोई सनद में कोई रावी छूटे नहीं है, नहीं छूटे तो मुत्तसिल कहते हैं, छूट गए तो मुनक़ते कहते हैं। अब ये हुआ मुनक़ते हदीस में कमजोरी आ गई। क्यों कमजोरी आ गई? छूटने वाले जो रावी है नहीं मालूम मुत्तक़ी थे कि नहीं थे, पहले आए तो तहक़ीक़ करिए ना कौन है वो। जब तक नहीं मालूम हो पूरे सनद की, सनद बोलते पूरे कड़ी को जो रिवायत करने वालों की कड़ी, जब तक के पूरों को नाम से ना जान लें हम नहीं बोल सकते कि इसमें कौन कमजोर है कौन खवी है। पूरी सनद जानेंगे तो फिर उनके हालात जानना पड़ेगा, क्या इनमें मुत्तकी कौन है गैर मुत्तकी कौन है, हाफिजा किसका खवी है हाफिजा किसका खवी नहीं है, ये सब जानना जरूरी है। मुहद्दिसीन ये सब उलूम रखते थे तब मसला निकालते थे, ये जाने बगैर के बस हदीस आ गई ले लेते थे, पूरी सनद को जानते वो लोग। सनद में कौन कैसी शान रखता है वो भी जानते हैं, समझ रहे बात को।
اور حدیث لینے میں محدثین میں بھی قسمیں ہیں. اب وہ کیسے متقی ہونا، کیسے پرہیزگار ہونا، پھر سند کی اتصال کے ساتھ یہ ہم کیسے جاننا کہ انہوں نے ان سے سنا ہے، وہ بھی قانون بنے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں. امام بخاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. قرآن کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. یہ علماء سے سنتے ہیں آپ ادھر، میں تو کوئی بھی علماء یہی بولیں گے اصح الکتب، تمام کتابوں میں صحیح ترین کتاب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد البخاری، بخاری شریف. کیوں کہ اس کو صحیح ترین کہا. امام مسلم رضی اللہ عنہ بھی صحیح حدیث لائے. اور میں 4 کتابوں کے نام گنا، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی، ان میں بھی کثرت سے صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث کم ہے. صحیح حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی پورے متصل ہیں، بیچ میں کوئی کٹے نہیں ہیں، اور سب متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عادل ہیں، سچے ہیں، حافظہ سب کا قوی ہے. تو جب کئی حدیث کو صحیح بولتے ہیں، نہیں متقی تو ہے، راوی پورے رہنا، ایک بھی راوی کمزور ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے. بیچ میں ایک وہی کیا تھا بیچ میں ملانے والا، ہو سکتا ہوں جھوٹ بول جاؤں گا اس کے چلے آ رہا ہوں، ہے نا. تو اس لیے ایک اوپر تک حبیب پاک سے جو محدث بیان کر رہے کتاب لکھ چکے ہیں ان تک پورے لوگ متقی ہونا ضروری ہے. جھوٹ نہیں بولنا، اللہ سے ڈرنے والے، نافرمانیوں سے بچنے والے، عبادت ریاضت پابندی سے ادا کرنا. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا تقویٰ ضروری ہے. تو صحیح حدیث ہوتی، خالی تقویٰ نے حافظہ بھی قوی ہونا. حافظہ کمزور ہوا تو اب صحیح نہ رہتی، ایک نیچے درجہ حسن کا ہے، نیچے آ جاتی. متقی نہیں ہے تو اور نیچے ضعیف ہو جاتی ہے. تقویٰ نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا مزاج ایک راوی کا، ایسے راوی بیچ میں آ گئے وہ حدیث کو ضعیف بولتے. ضعیف کے مقابل میں قوی حدیث صحیح آ گئے. یہ کہہ رہے پیارے نبی نے یہ کیا، یہ حدیث کرے نہیں کیا تو یہ ضعیف ہے، اس کو چھوڑ دیتے، اس کو لے لیتے. طاقتور حدیث کے مقابل میں کمزور حدیث نہیں ٹکتی، مطلب اس پہ عمل کرتے تھے، چھوڑے. قانون ہے، دونوں بھی ہم پلہ ہے. تو اس میں دیکھتے، میں بولا ان میں راوی کون فقیہ ہے کون محدث ہے وہ دیکھتے. فقیہ کو ترجیح دیتے، محدث کو چھوڑ دیتے. وہ بھی برابر ہے، اس میں کے بھی راوی فقیہ ہے، ان میں کے بھی راوی فقیہ ہے. اب اس وقت دیکھتے کہ حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی لیا گیا، وہ لمبی بحث چلے جاتی. وہ باریکیوں کو جاننا صرف فقہا کا کام ہے، عام آدمی نہیں جان سکتا اس کو. یہ بات پکی ہے. تو معزز سامنے کرام، امام بخاری رضی اللہ عنہ میں بتاؤں آپ کو کیوں ان کو اصحاب الکتب کہا گیا، حالانکہ مسلم بھی کوئی کمزور حدیث، حسن بھی نہ، پورے صحیح حدیث. کیوں کہا گیا وجہ بتاؤں میں آپ کو. ان کے حدیث لینے کی شرط امام مسلم سے بھی زیادہ قوی ہے. وہ کیا؟ امام مسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ عبد الرحمن ایک زمانے کے رہنے والے 2 محدثین ہیں. تو عبداللہ محدث کہتے ہیں مجھ سے عبد الرحمن محدث نے بیان کیا، تو ایک ہی زمانے کے ہے، یہ زمانہ ایک ہے. تو امام مسلم تھے، ملاقات ہوئی ہوں گی، سنے ہوں گے. زمانہ کیونکہ ایک ہی ہے دونوں کا. عبداللہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت مثال دے رہا ہوں، تو کہتے ہیں بالکل حدیث صحیح ہے. بولتے کیوں؟ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، عبداللہ عبد الرحمن کا. تو بولتے عبداللہ نے عبد الرحمن سے روایت کیا، زمانہ ایک ہے، سنے ہوں گے جبھی تو بیان کیا. بولتے وہ حدیث کو صحیح بولتے. امام بخاری نہیں، زمانہ ایک ہونا کافی نہیں ہے، زمانہ ایک ہونے کے ساتھ دلیل سے یہ بھی ثابت ہونا کہ عبداللہ کی ملاقات عبد الرحمن سے کبھی ہوئی ہے. ملاقات ہونا بھی ضروری ہے. یہ زمانہ ہے تو کیا معلوم، زمانہ تو ایک ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہوگی. بغیر ملاقات کے ڈائریکٹ ان سے نہیں سن سکتے. انہوں نے کسی کو کہا ہوگا، انہوں نے دوسرے سے سنا ہوگا. نام عبد الرحمن کا لے رہے ہیں، جب تک ان سے سنے نہیں بات پکی نہیں ہوگی.
زمانہ ایک ہونا کافی ہے. امام مسلم رحمہ امام بخاری تو ایک زمانہ دو راویوں کا ہونا کافی نہیں ہے, دونوں کی ملاقات بھی دلیل سے ثابت ہونا چاہیے. دیکھیے قوت, اسی لیے امام بخاری رحمہ کی حدیث کو قوت زیادہ ہے, کیونکہ اصل ارشاد ہے نا. باقی دیگر خوبیوں میں امام مسلم میں ابواب کی ترتیب میں, یعنی کون سا باب کہاں لانا, کیا کرنا, دیگر خوبیوں میں امام مسلم بھی, مگر اصل حدیث پہ اعتماد کب ہوتا ہے؟ انہوں جس سے روایت کریں ان کا ملاقات ہوئی تو سنے ہوں گے, بھلی خالی زمانہ ہے کہ تو ہو سکتا ہوں بول دی ہوں گی, کسی سے ہو کے ملی ہوں گی. یہاں چاہے ڈائریکٹ سننے والے ہونا تو بات سند میں صحیح ہے. میں نے ان سے سنا, مجھے انہوں نے مجھ سے بیان کیا, انہوں نے مجھے خبر دی, ایسے لفظ ہونا ان سے روایت ہے بولے تو ختم. عبد الرحمن سے بولے تو کسی غیر سے ہو کر بھی آ سکتی ہے. ان سے میں سنا نہیں بول رہی, مجھے انہوں نے خبر دی نہیں, مجھے بیان کیا نہیں, ان سے روایت ہے وہ کمزوری کی علامت, تحقیق کرنا پڑتا. ان سے بول رہے ہیں واقع سنے نہیں سنے دوسرے دلائل سے ڈالنا. اس میں لمبی بحثیں ہیں میرے بولنے کا مطلب, اور کئی قسم ہے, میں سب بتاتا نہیں, نمونے کے طور پر. حدیث کو جاننے کے لیے, صحیح مطلب تک پہنچنے کے لیے کئی علوم چاہیے, اور فقیہ جب تک حدیث کے لیے جتنے علوم ضروری ہے جانے نہیں, مسائل نکال نہیں سکتے حدیث سے. سمجھے؟ تفسیر کے لیے بھی بس کتابوں میں قرآن کی تفسیر سمجھنے 100 قسم کے علوم جاننا ضروری ہے, جب تک تفسیر نہیں سمجھ سکتے. بہرحال اس کے علوم ضروری. اب مسائل نکالنے کے لیے ان سب کو جمع کر لینا پڑتا ہے, تمام علوم کو, تب کہیں جا کے مسائل نکال سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, قرآن ہو یا حدیث ہو, بعض احکام ناسخ ہے, بعض منسوخ ہے. مطلب کیا؟ پیارے نبی ایک زمانے تک عمل کیے, بعد میں چھوڑ دیے, بعد میں اس عمل چھوڑ دیے. تو اب حدیث میں یہ کیے بول کے تو آتا, یہ چھوڑ دیا سو بھی آتا, یہ نہیں کیے بول کے بھی آتا. جو نہیں کرتے ہوئے تھے کیوں بولتے نہیں کیے, جو دیکھے تھے وہ بولتے کیے. اب سوال یہ ہے, پہلے کرتے تھے کام پیارے نبی, بعد میں چھوڑ دیے, کرنا بند کر دیے, تو پہلے جو کام ہوتا تھا وہ منسوخ ہو گیا, اب عمل ختم ہو گیا. بعد کا ناسخ, یعنی پہلے کے عمل کو چھوڑیں گے, بعد کے عمل کو اپنائیں گے. مگر یہ معلوم ہونا ناسخ کب کا عمل ہے, منسوخ کب کا ہے. پہلے نہیں کرتے تھے بعد میں شروع کریں, یا پہلے کرتے تھے بعد میں کرنا بند کریں, یہ تحقیق بھی ضروری ہے. ہر کوئی کر سکتا نہیں, جو نظر ڈالتے ہو منسوخ ہے ناسخ ہے پہچان سکتے کیا؟ یہ ناسخ منسوخ کا جاننا بھی مسائل نکالنے کے لیے ضروری ہے. پھر یہی نہیں, ایک حکم عام رہتا ہے, خاص رہتا. عام بولے تو خاص چند لوگوں کے لیے, ایک آدمی کے لیے حکم رہتا, سب کے لیے نہیں. قرآن میں حدیث میں ایسا بھی ہے. تو خالی حدیث پڑھ کے نہیں, یہ حکم کسی ایک کے لیے خاص ہے, یا خالی ایک جماعت کے لیے ہے, یا پوری قیامت تک کی امت کے لیے ہے. سب کو ہے تو عام بولتے, چند لوگوں کو ہے یا ایک کو ہے تو خاص بولتے. قرآن میں بھی عام بھی ہے, خاص بھی ہے, حدیث میں بھی عام بھی ہے, خاص بھی ہے. یہ حکم عام ہے یا خاص ہے, جب تک نہیں جانے ہم سے حکم نہیں لگا سکتے کہ سب پر حکم ہے, نہیں بول سکتے. جاننا کہ واقع میں سب کے لیے یا بات کے لیے, یہ بھی ضروری ہے. اس لیے عام کا جاننا, خاص کا جاننا. پھر بعض حقیقی معنی میں ہوتے, بعض مجازی معنی میں ہوتے. حقیقت مجاز کا مطلب یہ ہوتا, لفظ بولتے معنی کچھ اور مراد لیتے. میں آسان کرنے کے لیے ہم اپنی زبان میں بول دیتا ہوں, اردو میں. شیر کو عربی میں اسد بولتے ہیں. اسد بولے تو شیر, اور بھی نام ہے اس کے شیر کے لیے, ایک اسد کو سمجھو. شیر عربی میں اسد بولتے ہیں. اسد بولے تو جنگل کا بادشاہ جو شیر ہے وہ اسد بولے. مگر کیا ہے, کبھی بہادر آدمی کو بھی اسد بول دیتے ہیں, یہ تو شیر ہے بولتے. اب خود دیکھو, حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرم اسد اللہ الغالب بولتے, اللہ کا غلبہ پانے والا شیر, کو بھی اسد بولتے. سمجھے؟ اس طرح ایک حقیقی معنی ہوتے, ایک مجازی. کیا حضرت سیدنا علی حقیقی شیر ہو گئے کیا جی؟
मजाज, मजाज किसको बोलते हैं मालूम? लफ्ज जिसके लिए वजह हुआ है, मतलब असद का लफ्ज जंगल के शेर के लिए वजह हुआ है, बादशाह के लिए, इंसानों के लिए नहीं। वही लफ्ज जब इंसानों के लिए अदा करते तो उसको मजाज बोलते। और यूं ही मजाज अदा नहीं होता किसी खूबी की वजह से। शेर में भी बहादुरी है, अब समझो हैदर कर्रार में भी बहादुरी है, वो बहादुरी की वजह से बोलते शेर, समझे बात को। मगर हकीकत में असद का लफ्ज इनके लिए वजह नहीं हुआ। तो देखना हकीकी माना है या मजाजी। कभी एक लफ्ज बोलते तो उसके हकीकी माना है या मजाजी, ये मुजतहिदीन अपनी इल्म की रोशनी में जान सकते हैं। हर एक को इतना इल्म नहीं है कहाँ हकीकी माना है कहाँ मजाजी। बस उठाया हकीकी ले लिया, वो मजाजी माना था तो पटकी खा गया, और मजाजी माना था हकीकत समझ के अमल किया तो पटकी खा गया। मुजतहिदीन में इतनी सलाहियत है, वो खरीने देखते हैं। एक कौली खरीना होता है, एक हाली खरीना होता है। अल्फाज खुद बताते हैं क्या माने है, कभी अहवाल बताते हैं, अंदाज बताता है या क्या माने है। मुस्तहिदीन अहवाल को भी जानते थे, अकवाल यानी अकवाली खरीनों से भी वाकिफ थे, अहवाली खरीनों से भी वाकिफ थे। वो आला इल्म पर थे, वो जितना बेहतर समझ सकते हैं हकीकी माना या मजाजी माना हर कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए बड़े बड़े उलमा, खरबों उलमा इन मुस्तहिदीन पर एतमाद करते हैं, क्या उनके पास इल्म नहीं है, समझ रहे हैं। अरबी लुगत के माहिरीन एक से बढ़कर एक आलिम, एक से बढ़कर हदीस से वाकिफ है, तफसीरों से वाकिफ है, मगर मुस्तहिदीन के साथ है। बड़े बड़े औलिया इकराम में बोलूं, बंदा नवाब दक्कन के खुतूब है, वो भी हनफी थे। गरीब नवाब हिंदुस्तान के वलियों के सुल्तान है, वो भी हनफी थे। गौसे आजम सैयदुल औलिया है, वो हम्बली थे। इस तरह देखो बड़े बड़े मुखर्रबीन ये खाली औलिया में थे, वक्त के बड़े बड़े इल्म के आला मुकाम पर फाइज थे, याद हो के भी उन्होंने मुस्तहिदीन का के तरीक़े को अपनाया है। समझे ना? नहीं कह सकते थे मेरे पास कोई इल्म है चलूंगा, बल्कि उनको मालूम है इज्तिहाद के लिए क्या क्या उलूम चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं अपना घर बनाने के लिए कई को किसी इंजीनियर को इस्तेमाल करते हैं। आप खुद अपने खानदान से फतरे डाल लेके कई को घर नहीं बना लेते, क्यों इंजीनियर को अपनाते? हाँ बोलिए भाई। घर बनाने से पहले इंजीनियर बनाने के कानून को अच्छा पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तब घर बनाते हैं। उनको मालूम है कौन सा पत्थर कहाँ रखना है। इंजीनियर साहब को मालूम है कौन सा पत्थर कहाँ रखना है, और फिर दीवार उठा दिए, सुतून उठा दिए, उन्हें मालूम इस सुतून पर छत कब रखना है, उनको कानून मालूम। सुतून कब मजबूत होता है मालूम, अपने को मालूम ही नहीं। जज्बे में उठा दिए, सुतूना डाल दिए, उधर छत बिठा दिए, भी नरम सुतून है, अब छत वजन डाल दिए, बेचारा पक्का ही नहीं हुआ। अपन इधर सजदा करते रहते, छत हमारे ऊपर सजदा करने लग जाती है। तो अपन घर खुद नहीं बनाते, इंजीनियर साहब से बनाने लगाते। क्यों? इसके माहिर वो है। हर शख्स अपने फन का माहिर होता है, इसलिए हमारा हर काम उसके फन वालों से होता है। अपन बीमार पड़ गए, जाके गोलियां बेचने वाले के पास जाके भाई ये गोली दो, वो दो, ये लेके लगा लेते क्या जी? नहीं, पहले डॉक्टर साहब से हाथ बता। वो नाड़ी देखते हैं, दिल देखते हैं, इनको क्या गोली की जरूरत है, क्या इंजेक्शन की जरूरत है, पूरा देखने के बाद बताते ये गोली जमती है। यही नहीं, हर एक को एक गोली भी नहीं काम आती। बस का मिजाज गर्म होता है, बस का सरद होता है, वो गोली में गर्म अजला है। पहले गर्मी ये डाले तो एक बीमारी जाती, दूसरी गर्मी की बीमारी। सर्द मिजाज है, ये दवा में भी सर्दी है, मिजाज में भी सर्दी दे दिए तो उसके लिए उनको तोड़ भी मालूम है। सर्द मिजाज के लिए गोली के साथ क्या गोली और देना चाहिए, गर्म मिजाज वाले के लिए गोली के साथ क्या और गोली मिलाना चाहिए। डॉक्टर हजरात इस फन से वाकिफ होते हैं। सर्जरी करना है, गड्ढे निकालने के लिए पेट चालना है, हाथ काटना है, कुछ भी निकालना है तो तकलीफ होती, पहले इंजेक्शन देते हैं।
सुन करने का इंजेक्शन होता है, बाद खुद बेहोश करने का। आदमी उठा के दे दिया तो उन्हें हमेशा के लिए उधर ही चले जाता। तजुर्बेकार को मालूम इंजेक्शन बेहोशी का कितना पहुंचाना है, कितना नहीं पहुंचाना है, समझ रहे बात को। उसके हाथ में गए तो गई सो होश फिर आ सकती है, अपने से करने के तो हमको सीखे नहीं। किस मिजाज वाले को कितनी बेहोशी की दवा की जरूरत है, उन्हें देख के देता माहिर इसका। तो इसलिए हम क्या करते मालूम, घर बनाने में इंजीनियर साहब को अपनाते, खुद नहीं बनाते। बीमार पड़ गए तो खुद इलाज नहीं कर लेते, डॉक्टर साहब से मशवरा करते। कोई जमीन छिन लिया तो खुद अदालत में जाके बहस नहीं शुरू करते। बहस के भी कानून है, दलाल देने का भी तरीका है। वकील साहब जिस तरीके से हमारा हक दिला सकते, हम खुद बहस करके नहीं। हमारा मामला उल्टा सीधा हो गया तो ऐसो जमीन चले जाती थी। वकील साहब से अपनाते, भाई मेरी जमीन छीन ली, आप बेहतरीन बहस के तरीकों से वाकिफ है, आप ही सही बहस करके दिला सकते, वकील से मदद लेते हैं। तो हर फन वाले से उस फन की जरूरत में हम मदद लेते हैं। तो जैसे मादी चीजों में मादी फन वालों की हमें जरूरत है, रूहानी मामलात में रूहानी फन वालों की जरूरत है। ये मुजतहिदीन हमारे रूहानी डॉक्टर है, रूहानी इंजीनियर है। मादे की हिफाजत के लिए मादी इंजीनियर, मादी डॉक्टर चाहिए, रूहानियत के लिए रूहानी इंजीनियर, रूहानी डॉक्टर है। इसलिए हम खुद से नहीं समझते हैं, रूहानी डॉक्टरों से समझते हैं। क्यों? हमें नहीं मालूम कि इससे क्या मतलब निकलता है। ये माहिरीन है, सुबह चानीसी में लगे हैं, इन्हें मालूम है कौन सी आयत से क्या मतलब निकलता है, कौन सी हदीस से क्या मतलब निकलता है, इस वक्त कौन सी हदीस पर अमल हो सकता है, कौन सी हदीस पर अमल नहीं हो सकता है, कौन सी हकीकत है, कौन सी मजाज है। प्यारे नबी ने यहाँ क्या मुराद लिया? वो इल्म के समंदर में गोतादन है। जैसा गोतादन समंदर में गोतादनी करके अंदर से मोती निकाल के लाता है, मुज्तहिदीन कुरान और हदीस के उलूम में गोतादनी करके उसके महसल अल्लाह की इसको क्या मुराद है, मुस्तफा की क्या मुराद, उस मुराद के मोती निकाल के लाके बाहर डाल देते हैं। हमारे बासफा उलमाए किराम से आपने सुना, अहमद इब्न हम्बल 7 लाख अहादीस, एक रिवायत के मुताबिक 10 लाख अहादीस आपको है। बड़ी शान भी थी, अल्लाह ने उनको अजमत दिया। जब आपका विसाल हुआ 10 लाख लोग आपके जनाजे में शरीक हुए। सिर्फ जनाजे की शान को देखकर लोग इतने मुतासिर हुए, जनाजे को देखा तो उस एक दिन में 10,000 काफिर इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ होके दामने मुस्तफा थे वाबस्ता। वो शान थी हजरत की। अभी सुना उसमें कोई हदीस ज़ईफ नहीं है, जो कुछ उन्होंने अपनी मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में बयान किया है। उसमें इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी के बारे में इन्होंने 3 लाख हदीस सही ज़बानिया की, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने 3 लाख, अब इसमें जमा किए 7 लाख हदीस, 7,000 जमा किए में बुखारी में 7,000, इसमें डबल उन्वान है। अभी एक हदीस इसी तरह आई, दोबारा वैसी चाहिए तो डबल को निकाल दो, एक ही उन्वान के डबल हदीस को निकाल दो तो तब जाके 4,000 या 4,500 हदीस हो जाते हैं। इमाम मुस्लिम के भी उतने ही होते हैं, इमाम बुखारी। पूरे सियासत्ता को मिला लो और 4 हदीस सही हैं, इब्ने माजा, नसाई वगैरह उलमा, उन सब सियासत्ता को मिला लो, जुमला मिलाकर 12,000 हदीस होते हैं। 12,000 हदीस है जुमला सियासत्ता के बरों। अब 12,000 हदीस हमको सियासत्ता में से पहुंचे। अब बताओ क्या सियासत्ता में जितनी है उतनी प्यारे नबी की जिंदगी है? अब हम तक पूरी जिंदगी पहुंची नहीं
تو अपन कैसे मसाइल निकाल सकते हैं बोलो। उन मुज्तहिदीन तक पूरी जिंदगी पहुंची थी। लेकिन एक बात बोलूं, अभी हमने अपने आलिम जलील फाजिल नबी दामद बरकातुल्लाह से सुना कि इमाम आजम के 4000 असातिज़ाए किराम हैं। अब बताए 4000 कौन है पूरे हदीसों सनद के जरिए जिनसे आपने हदीस लिया? 4000 पूरे कौन थे हदीस जिनसे लिया? प्यारे नबी के इरशादात को लिया है। जब 4000 असातिज़ा हों तो अहादीस आपके सीने में कितने नहीं जमा होंगे? हर एक के जरिए कितने नहीं। लेकिन एक वजह यह है, सवाल यह है, ये होते इमाम आजम इमाम बुखारी के उस्ताद मोहतरम के भी उस्ताद मोहतरम हैं, पोतरे उस्ताद इतनी हदीसें रखे हैं साथ, तो दादा जान ने रूहानी उस्ताद, इन्होंने इतने हदीस क्यों नहीं जमा किए? उसकी वजह यह है, उलमा ने बताया, वजह यह है हदीस में नासिक भी है, मनसूख भी है, हकीकी माना भी है, मजाजी माना भी है, कई बहसें आती है उसके अंदर। उसमें बज़ाहिर तनाखुद है, टकराव एक में है बल्कि एक में नहीं, आका ने हुक्म दिया बल्कि एक में रोका बल्कि एक में किया बल्कि है, नहीं किया बल्कि है, इस तरह आपस में तकादुम है। अब ये हदीसा जमा करके दे देंगे, होगा क्या? कोई ये हदीस को ले लेगा, कुछ की अपोजिट हदीस को लेगा, कोई हकीकी माने लेगा, कोई मजाजी। इस तरह उम्मत कई जमातों में ना बढ़ जाए, इसलिए इमाम आज़म रज़ियल्लाहु क्या चाहा, इस वक्त हमें क्या अमल करना है वो फिक़े मसाइल बता दिए हैं, वो हदीस नहीं बताए हैं, ताकि इख्तिलाफ में ना पड़ जाए। जैसे अहादीस है ना, अब इख्तिलाफ नहीं, उन्होंने वो हदीस लेके कहते हैं ये सही, ये कहते हैं ये सही, अभी भी चल रहा ना भाई। वो चाहे इस किस्म का इख्तिलाफ ना हो, इस वक्त हमको क्या मिलता है इससे, अमल इस वक्त क्या करना है, वो मसाइल बता दिए। इसलिए इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इमाम आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने 60,000 इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल कुरान हदीस से निकाल के 60,000 मसाइल बताए। इसके बारे में भी कहा जाता है, ये इरशाद आपका यूं है कि आप मदीने शरीफ में रहते थे, बाज़ाब्ता हदीस का दर्स देते थे इमाम मालिक, आपके पास मुख्तलिफ मुहद्दिसीन का आना जाना होता था, फुक़हा का आना जाना होता था, उनके ज़रिए इमाम आज़म के मसाइल भी आप तक पहुँचते थे कि इमाम आज़म ये फरमाए, इमाम आज़म ये फरमाए। तो इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को जो पहुँचे वो करें 60,000 अहादीस सिर्फ इमाम मालिक को पहुँचे सो है, वरना इससे हटकर बात दीगर मुहद्दिसीन कहते हैं 83,000 मसाइल आपने कुरान हदीस से निकाला है। 83,000 मसाइल, ये उम्मत की आसानी के लिए बोल रहा हूँ। खुद निकालना चाहे तो हम निकाल सकते थे क्या? हमें इतनी ताकत है, तो ये उनका हम पर एहसान है। हम कहते आसानी से हमको मसाइल मिल रहे हैं, अमल करेंगे, ये हम सहूलत को देखो। खुद जैसा मैं बोला ना, खुद से सीखने जाए तो एक का दूसरा, जैसा खुद ही घर बनाने चाहे तो टेढ़ा मेढ़ा घर हो जाएगा। खुद से ही अपन गोलियां खाने लग गए तो पहले ही बीमारी है, कोई गलत गोली खा ले डबल बीमारी हो जाएगी। इसलिए क्या है, जैसे हम यहाँ इंजीनियर डॉक्टर हजरात का दुनियावी मामलात में दामन पकड़ के काम ले लेते हैं, कुरान हदीस के मामले में भी समझने में मुज्तहिदीन का दामन पकड़ के काम चला लेते हैं। बस आसानी है और क्या है, इस फायदे को हमने अपनाया है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, 83,000 मसाइल उसके बारे में शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हक़ाइक़ आगाह मारिफ तस्का सईदी इमाम हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह शाह फारूकी बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत रिज़वान, जिनको प्यारे नबी ने मदीने मुनव्वरा में ख्वाब में इशारा करके दफन भेजा है, उन्होंने अपनी किताब में बुजुर्गों के इरशाद को नकल करके बताया 83,000 हदीसों में से तकरीबन 38,000 मसाइल, 83,000 मसाइल में से 38,000 मसाइल का ताल्लुक इबादत से, नमाज रोज़ा ज़कात हज वगैरह इबादत से, और 45,000 मसाइल का ताल्लुक मामलात से,
بے شرا خرید فروخت نکاح طلاق وغیرہ کے مسائل میں 45,000 مسائل نکالے. کیسے نکالے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں نکالے. اور کیسے؟ میں آپ کو تھوڑا سا یہ ذہن دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ فقہ کی اہمیت معلوم ہو. یعنی یہ جو مسائل نکالے ان کی شان عظمت ہمارے لیے ظاہر ہو. وہ نہیں نکالتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو علم نہیں ہے تو علم والوں سے مسائل معلوم کرو. اللہ علم والوں سے کہہ رہا. یہ نہیں ہے کہ نہیں معلوم ہے تو قرآن میں تلاش کرو حدیث میں تلاش کرو. ارے بھائی قرآن حدیث میں سے جاننے کے لیے اتنے علم بھی تو چاہیے نا. اس لیے اتنے علم جس کے پاس ہے ان سے سیکھو بولا اللہ نے. اس لیے ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کو اپنانے کے بجائے قرآن حدیث کو سمجھنے کی جتنے علوم کی ضرورت ہے ان کا دامن پکڑ کے سیکھ رہے ہیں. یہاں پر دھوکہ کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اس کے بعد میں تھوڑی سی بات کر کے ختم کرنے میں. دھوکہ کیا ہوتا ہے بولوں میں آپ کو. امام اعظم پیارے نبی کے امتی ہیں, امام شافعی امتی ہے, امام مالک امتی ہے پیارے رسول کے, امام احمد ابن حنبل امتی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. آپ بولو کیا امتی کی بات پر چلنا بہتر ہے یا رسول پاک کی بات پر چلنا بہتر ہے؟ ذہن میں یہ خیال آتا ہے بھئی رسول جو بولے حدیث وہ لیں گے, امام اعظم جو بولے امام شافعی یہ تو امتی ہے, امتی کا دامن پکڑ کے چلیں گے یا رسول پاک کا دامن پکڑ کے چلیں گے؟ اور قرآن تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر رسول کا حکم چھوڑ کر رسول کی امتی اللہ کے بندوں کے طریقے پر کیوں چلے؟ یہ خیال آتا ہے ہمارے دماغوں میں. اللہ کا حکم وہ ہمارے لیے لازم ہے, رسول کا حکم لازم ہے, ان کی امت کے ساتھ چلنا ہے نہیں ہمارا. تو پھر امام اعظم امام شافعی مالک کے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ حنفی مالکی شافعی کیوں؟ صحابہ میں تھے کیا کوئی شافعی مالکی حنبلی؟ ایک سوال ذہن میں آتا, وہ نہیں تھے تو ہم کئی کو شافعی مالکی حنبلی. تو میں آپ کو بات بتاتا ہوں, وجہ یہ ہے, وجہ یہ ہے میں پہلے ہی کہہ دیا ہوں, ہم میں اتنی صلاحیت نہ علم ہے نہ اتنی عقل ہے کہ ہم قرآن حدیث سے اللہ اور رسول کی مراد کو نکال سکیں. ہم مجتہدین کے دامن کو اس لیے پکڑ رہے ہیں, وہ قرآن کے خلاف جو بولے لے لیں گے, وہ حدیث کے خلاف جو بولیں گے لے لیں گے, اس لیے نہیں پکڑ رہے ہیں ان کو, اس لیے ان کو پکڑ رہے ہیں. قرآن ڈائریکٹ ہم نہیں سمجھ سکتے, امام اعظم نے جیسے سمجھا ہے اس کو ہم اپنے سے زیادہ بہتر سمجھ لیں گے. اعتماد ہے ہم کو کہ ہم اتنا بہتر قرآن حدیث کو نہیں سمجھ سکتے جتنے ہمارے مجتہدین ائمہ سمجھ سکتے ہیں. ہم ائمہ کے اقوال پہ نہیں چل رہے ہیں, اللہ رسول کے ارشاد پہ چل رہے ہیں. ارشاد کو ہم خود سے نہیں سمجھ رہے ہیں, ان مجتہدین کے توسط اور ذریعے سے سمجھ رہے ہیں. اس لیے ہم حنفی کہہ رہے ہیں, ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں, حدیث پر عمل کر رہے ہیں, لیکن امام اعظم سے سمجھ کے کر رہے ہیں. ان کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے حنفی کہتے ہیں. مطلب یہ ہم اللہ اور رسول کی بات کو امام اعظم سے سمجھ کے چلیں, یہ بتانا مقصد ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن حدیث چھوڑ کے امام اعظم کے قول پہ چل رہے ہیں. ہمارا مطلب یہ ہے ہم قرآن و حدیث کو ان سے سمجھ کر چل رہے ہیں, تو جن سے سمجھ رہے ہیں وفاداری کی خاطر ہم ان کا نام ذکر کر رہے ہیں. اور چونکہ صحابہ امام اعظم ان کو سمجھانے کے لیے نہیں تھے, امام اعظم خود صحابہ سے سمجھے ہیں. انہوں نے تو ڈائریکٹ مختصر سے سمجھا تھا, ان کو بیچ میں امام اعظم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام اعظم خود ان سے سمجھے ہیں. سمجھے بات؟ وہ کیوں اپنے کو صحابی حنفی شافعی بولیں گے؟ حنفی شافعی خود امام صحابہ کرام اہل بیت اسلام کے علوم سے مالا مال ہو کے بیان کر رہے ہیں. تو وہ کئی کو ان کو بولیں گے, یہ خود بولیں گے ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں, اہل بیت کے طریقے پر ہے. یہ مجتہدین خود بولیں گے, یہ ان کی طرف منسوب کریں گے, وہ ان کی طرف نہیں. کیوں؟
सहाबा ने अइम्मा से नहीं समझा, मुस्तफा से समझा है, इसलिए मुस्तफा की तरफ मंसूब करा। हमने मुस्तफा का इरशाद मुज्तहिदीन से समझा, इसलिए उनका नाम ले रहे हैं कि हमने मुस्तफा की हदीस इमामों से समझा है, हम वफादारी की खातिर इनका नाम ले रहे हैं। ये मतलब है हनफी, शाफई, मालिकी बोलने का। किनसे समझे? इनसे समझे, ताकि ये नहीं समझना हम खुद समझ के बोल रहे हैं, ताकि आदमी को मालूम है हनफी ये पटकियां नहीं खाएगा, क्यों खुद से नहीं समझा है, समझने वालों से समझा है, एतमाद होगा ना। ये कहने का हमारा मकसद है। और हमारा मिजाज बताऊं, किसी पे हमला करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हमको जो लोग गलत समझ रहे हैं, अल्लाह रसूल को छोड़कर उम्मत पे चल, उनको समझाना है भाई हम अल्लाह रसूल को छोड़कर नहीं चल रहे हैं, अल्लाह रसूल को इन हस्तियों से समझ रहे हैं, उनके इरशादात को इनसे समझ रहे हैं, उन्हें नहीं छोड़े बल्कि उनको इनसे अपनाए। इसलिए तो अल्लाह खुद कहता है कुरान से सीखो, हदीस से सीखो, नहीं मालूम है तो उलमा से पूछो जाके। अब उलमा से पूछे तो हम जिससे पूछे हम उधर मंसूब करें तो हमारी वफादारी है, ये हमारी वफादारी, ये नाम लेना वफादारी। अब जैसे मैं आपको बोलूं अपनी खादरी है, नक्शबंदी है, चिश्ती है, सोहरवर्दी है, कई को बोलते हैं, अल्लाह की मारिफत सीखे हैं हम, अल्लाह की दात सिफात सीखे हैं, अल्लाह का जिक्र सीखे हैं। गौसे पाक से सीखे तो खादरी बोले, क्यों? अब्दुल खादिर से हमने अल्लाह को सीखा है, ये मतलब है। चिश्ती का मतलब हमने गरीब नवाज और उनके पीराने तरीक़त से अल्लाह को सीखा है, उनसे हमने जिक्र फिक्र का तरीका सीखा है। नक्शबंदी का मतलब हमने शेख शहाब ख्वाजा सैयदी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद से हमने अल्लाह की जात सीखी है, मारिफत हासिल की है, उसकी जात और सिफात को पहचाने, इनके जरिए पहचाने, इसलिए मंसूब कर रहे हैं। मंसूब करने का मकसद जिस जरिए से हमको अल्लाह रसूल मिला है, हम जरिए का जिक्र करते हैं ताकि हम जिनके जरिए हमें नेमत मिली है उसके एहसान फरामोश ना हो, बल्कि हम उनको याद करने वाले हो जाएं जिनसे हमें नेमत मिली है, ये मतलब है। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी क़िबला से किसी को मारिफत इलाही मिली, जिक्र फिक्र के तरीके मिले, वो सुहरवर्दी कहते हैं। इसका मतलब नहीं अल्लाह को छोड़ दिए, रसूल को, इनके नहीं, अल्लाह रसूल को समझा है इनके जरिए से। सभी बात को, ये बात यही है और कुछ नहीं है, और मैं सिर्फ समझाने के हद तक कह रहा हूं। और जो पहले से वाबस्ता है, क्यों वाबस्ता है, मैं वो वजह बता रहा हूं। जिसको गलत समझ रहे वो समझ ले, तुमने जो समझा है वैसा नहीं है, हम जो बता रहे हैं हकीकत ऐसी है। समझे बात को? अब मैं आपके सामने चंद मिसालें देता हूं। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु जो मसाइल निकाले हैं, आपके पास तकरीबन 40 मुज्तहिदीन की जमात बैठती थी मसला निकालने में। 40 मुज्तहिदीन थे और एक से बढ़कर अरबी लुगत के माहिरीन, अरबी लफ्ज़ के कितने कितने माने आते हैं उसके माहिरीन थे। वो कब कौन सा लफ्ज़ बोल के क्या मुराद लिया जाता है उसके करीनों से बाखबर थे। वो पूरे उसूल फ़िक़्ह से वाकिफ़ थे, उसूल तफसीर से वाकिफ़ थे, उसूल हदीस से वाकिफ़ थे। कुरान हदीस से मसाइल समझने के लिए जितने उलूम की ज़रूरत है वो सबसे बाखबर थे। अब मैं आपको बोलूँ, एक मिसाल देता हूँ। अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, अल्लाह का हुक्म है नमाज कायम करो। ये हुक्म बोलते हैं इसको, अरबी में अमर कहते हैं इसको। अल्लाह का अमर है, हुक्म है, नमाज कायम करो। आतु ज़का, ज़कात अदा करो। हुज्जुल बैत, काबे का हज करो। अमर बोलते, हुक्म बोलते। आप समझिए, मैं बात बताऊं आपको। जैसे अक़ीमुस्सलाह है, नमाज कायम करो, एक अमर और मिलता है, वइज़ा हलल्तुम फस्तादू, जब एहराम से बाहर आ जाओ तो तुम शिकार करो। क्या है? फस्तादू, शिकार करो। नमाज पढ़ो दिख रहा नहीं,
अरे शिकार करो है। हमने नमाज पढ़ो बोला अल्लाह ने, तो हमने नमाज को क्या कहा? फर्ज कहा नहीं। अल्लाह ने कहा ज़कात अदा करो, तो हमने ज़कात को फर्ज कहा। हज करो अल्लाह ने कहा, नबी ने कहा, तो हमने हज को फर्ज कहा। अब कुरान ये भी कह रहा है, जब एहराम से उम्रा करने वाला, हज करने वाला एहराम में है, यानी उम्रे की नियत, हज की नियत करने के बाद सिला हुआ कपड़ा पहनना नहीं है, शिकार करना नहीं है, शिकार को इशारा करना नहीं है, खुशबू का इस्तेमाल करना नहीं है, खुशबू की चीज खाना नहीं है, ये तमाम जो हम पे शराइत लाजिम हो गए हैं, तो सुन्ना हो गए। अल्लाह कहता है एहराम से बाहर आ जाओ, यानी तुम्हारा हज खत्म हो गया, तुम्हारा उम्रा खत्म हो गया, तो अल्लाह कहता फस्तादू, तुम शिकार करो। ऐसा नमाज पढ़ो जैसा दिख रहा, शिकार करो वैसी दिख रहा ना। तो जैसा नमाज पढ़ो बोले तो नमाज फर्ज हो गई, शिकार करो बोलते शिकार फर्ज हो जाएगा क्या? जितने हाजी हैं एहराम से आते, अब शिकारों को निकलना जरूरी है क्या? सब शिकारा करने जंगल में चले जाएंगे हरणों के पीछे। तो ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, और अल्लाह का हुक्म है फमन शाह फलयूमिन, जिससे ईमान लाना वो ईमान लाए, ये भी हमारा ईमान लाए। वमन शाह फमन शाह फलयकफुर, फमन शाह फलयूमिन वमन शाह फलयकफुर, जिसे ईमान लाना है वो ईमान लाए, जिसे कुफर करना है कुफर करे। तो क्या कुफर करना है कुफर करे, ये भी तो एक अमर है। क्या कुफर करना अल्लाह का ये भी हुक्म है? कुफर कर सकते हो है? तो दिखने में एक जैसा लफ्ज दिखता है, ये भी अमर वो भी अमर वो भी, इसमें भी हुक्म दिख रहा उसमें भी हुक्म उसमें भी, मगर अलग अलग माना है। उसूल फिक़ह की किताब में लिखा है एक ही अमर 16 माना के लिए आता है। बाज़ अमर से फर्जियत साबित होती है, बाज़ अमर से उजूब साबित होता है, बाज़ से इस्तेहबाब साबित होता है, बाज़ से इबाहत साबित होती है, जवाब साबित होता है, बाज़ से ज़ज्र व तौबीख सख्ती से मना साबित होता है। अल्लाह बज़ाहिर कहता है करो, दरअसल मतलब रहता करोगे तो जूते खाओगे, ये मतलब रहता है। इसमें 16 माने आते हैं इसके, तो अब 16 माने एक जैसा लफ्ज, उसके 16 माने हैं। एक आम आदमी क्या समझेगा 16 मानों में से यहाँ कौन सा माना है? हर आम आदमी नहीं समझ सकता। फुक़हाए किराम को मालूम है, वो बहुत इल्म रखते हैं, वो खराइन को जानते हैं, आगे पीछे का मजमून जानते हैं। मजमूनों में भी बाज़ अक़वाल होते हैं, बाज़ अहवाल होते हैं, उससे बाखबर है। जितना मुज्तहिद कौन से अमर से क्या माना निकलते हैं वो जितना जानते हैं, हर आदमी नहीं जान सकता। इसीलिए इन 16 मानों में कहाँ कौन सा माना मालूम है? मुज्तहिद जो बोले हम हक बोलेंगे, हम जो समझे हम पे एतमाद नहीं है कि हम सही समझ सकते हैं। इसलिए हम अपने पे भरोसा नहीं करते, इल्म वालों पे भरोसा करते। तो समझ रहे हैं बात को? उन पे भरोसा नहीं करें, आगे बढ़ना मुश्किल है। उन्हें समझना इन्हें समझना 16 मानों, उन्हें कितने दिमाग उतने रास्ते बन जाएंगे। ये मुज्तहिदीन का एहसान है, जिसकी वजह से चलो सब जितने मुज्तहिदीन उतनों के तरीके पे चल रहे हैं, ज्यादा नहीं। अब मैं आपको बोलूंगा एक बात ये भी, हाँ तो खैर मैं पहले बोल देता हूँ, वो बात भूल जाएंगे। मैं अर्ज कर रहा था मुहद्दिसीन ने अहादीस को याद किया। खुद इमाम आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के असातिज़ा में कई वो हैं जो सिर्फ अहादीस को याद करते थे, लेकिन अल्लाह ने जो इनके शागिर्द इमाम आजम को फहम कुरान हदीस से मसले निकालने की सलाहियत दिया था, खुद असातिज़ा कहते थे वो सलाहियत हम में नहीं, आए अबू हनीफा तुम में है। मैं आपको बताता हूं, एक हदीस सुन लीजिए पहले आप। प्यारे नबी का इरशाद है, तुम मेरी कोई एक बात भी सुनो तो दूसरों तक पहुंचा दो। प्यारे नबी का इरशाद सुना रहा हूं, जो सुनो दूसरों तक पहुंचाओ। उसके बाद क्या फरमाते हबीब? इसलिए कि कभी सुनने वाला बात को उतना नहीं समझता जितना कि जिसको पहुंचा रहे उन जितना समझ ले सकता है। पहुंचा दो, कभी सुनकर पहुंचा दो, कभी सुनने वाले से बढ़कर वो समझता है बात को
जिसको पहुंचाया जा रहा है। और फिर ये भी इरशाद हबीब का है, हाँ कभी सुनने वाला समझता है मगर जिसको पहुंचा रहे वो सुनने वाले से भी बढ़ के समझता है, इसलिए पहुंचाओ उनको। एक तो कहते सुनने वाला, हर एक नहीं, बात सुनने वाले बात सुनते तो हैं, याद भी रख सकते हैं, मगर उसका मतलब इतना नहीं समझ सकते। जिसको पहुंचाया जा रहा बाल वक्त जिनको पहुंचाया वो जितना बेहतर समझते हैं। और कभी सुनने वाले समझते भी हैं, बात सुनने वाले समझते भी हैं, तो जिनको पहुंचाया जा रहा है वो लोग इन सुनने वाले जितना समझते हैं, जिनको पहुंचाया जा रहा है इससे भी बढ़ के समझने वाले हैं। बोले समझ रहे हदीस शरीफ? इसीलिए खाली हदीसों का जानना, याद कर लेना काफी नहीं है, उसके लिए हदीस के सही मतलब तक पहुंचना भी जरूरी है। उसी कुरान हदीस के सही मफहूम को समझने का नाम ही फीका रखा गया है। फीका नाम है कुरान और हदीस के सही मफहूम को समझने का। अब वो मुजतहिद हमारे इमाम है, हम उनके मुखल्लिद और मुख्तदी हैं। वो जिधर ले जा रहे हैं हम उधर जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, भरोसा करके जा रहे हैं। मैं बताऊं आपको, इमाम आजम हो या इमाम शाफी, ये चारों भी इमाम आजकल चारों चल रहे हैं। पहले बहुत थे, उनकी पैरवी करने वालों की मर्जी, जिस मुज्तहिद को चाहे लेके चलो। अब वो थोड़े चलते रहे, जमाने तक सब छूट गए, चारों को आज तक सलामती से मामला चल रहा है। अब जिसको जिस पे एतमाद है चल रहे हैं ना, मगर इसका कानून मैं पहले बता, एक मुज्तहिद दूसरे मुज्तहिद की तखलीद नहीं कर सकते। वो भी इल्म रखते भी तो वो भी समझ के चले, इसलिए ये एक दूसरे के मुखल्लिद नहीं है मुज्तहिद। हाँ अवाम उलमा जो इज्तिहाद के दर्जे को नहीं पहुंचे वो लोग, हत्ता के मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन भी मुज्तहिदीन का दामन पकड़ के चले हैं। कई हस्तियां नाम लेते जाओ, किताबों में लैन लगी है सैकड़ों हजारों उलमा की। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, मैं आपको बताता हूं तखलीद बोलते किसको मालूम? तखलीद कहते हैं बेदलील जाने के, दलील जानना नहीं है यहाँ, बेदलील जाने के मुज्तहिद के इल्म पर भरोसा करके कि ये कुरान और हदीस को सही समझने की सलाहियत रखते हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी सही समझने की कोशिश किया है, ये जो कुछ समझे है बिल्कुल सही है। भरोसा करके उनकी बातों पर चलने का नाम तखलीद है। इसलिए हमारे जिम्मे ये नहीं है हम किसी इबादतों में किसी रुकन को, किसी को फर्ज, किसी को मुस्तहब, किसी को हराम, किसी को नाजायज कह दें अइम्मा के कहने पर, तो हमें जिम्मेदारी नहीं है दलील दें। क्यों? दलील रखने वालों का दामन पकड़ के चलें, दलील उनके पास है, हम सिर्फ एतमाद करके चल रहे हैं। हमें भरोसा है भाई, एतमाद है, भरोसा है, समझ गया ना? तो बगैर दलील मांगे के, बगैर दलील देखे के मुज्तहिदीन पर भरोसा करके कि वो बिल्कुल कुरान हदीस को सही समझने वाले हैं और अल्लाह से बेपनाह डरने वाले हैं, खौफ रखने वाले हैं, अपनी नफ्स की ख्वाहिश को इन्होंने नहीं मिलाया बल्कि कुरान हदीस से जो समझ में आए वही बोले हैं, ये एतमाद करके उनके तरीके पे चलने का नाम ही तखलीद है। मुखल्लिद तखलीद करने वाले को कहते हैं, जिसकी तखलीद जो कर रहा है वो उनके इमाम है। इन मसाइल में हनफियों के इमाम इमाम आजम, शाफियों के इमाम इमाम शाफी, मालिकियों के इमाम इमाम मालिक, हम्बलियों के इमाम इमाम, ये हजरात जितनी जरूरत उलूम की है वो रख के इज्तिहाद किए हैं, मसाइल निकालने की कोशिश की। तो मैं कैसे मैं बता रहा था, 40 की जमात है, इमाम आजम की मिसाल दे रहा हूं, सब मुज्तहिदीन के दर्जे पर पहुंचे थे। अरबी लुगात से वाकिफ होना जहां जरूरी है, हदीस की जितनी उलूम उसको समझने के लिए जरूरी है, मैं बताने का नहीं, बहुत उलूम था, वो सब जानना जरूरी है। कुरान की तफसीर के लिए जितने उलूम है वो सब जानना जरूरी। इससे हटकर मजीद फिक़ह पाने के लिए जो चीज जरूरी है वो तमाम उलूम के जामे हो
تو یہ ایسی ہستیوں کو ہی آپ اپنی جماعت میں رکھے تھے. اس کے ساتھ قرآن کے حافظ ہونا بھی ضروری تھا. کیوں؟ جب مسائل نکالے تو پوری قرآن کی آیت پیش نظر رہنا ہے. پوری آیتوں کو دیکھتے وہاں کیا مراد یہاں کیا مراد پورے پیش نظر ہے تو سمجھیے نا. آدھے آیت ہے آدھے نہیں ہے تو ایک مراد لے رہے وہاں کیا مراد ہے چھوڑ دینا پڑتا ہے. حافظان قرآن ہونا بھی ضروری تھا. اس لیے یہ تمام جماعت علم کے کمال درجے پر پہنچی تھی. ایک سے بڑھ کر خوف اللہ سے ڈرنے والے جماعت میں ہے. ایک سے بڑھ کر حدیث کے حافظ یہاں موجود ہے. اتنوں کی موجودگی میں مسائل نکالے ہیں امام اعظم رضی اللہ عنہ. اور سب کو آزادی ہے جو قرآن حدیث سے جو سمجھتے ہیں ان کو کیا سمجھ میں میرے پہ اعتراض کر سکتے. امام اعظم نے کہا آپ ایک مسئلہ بتاتے 40 میں کسی کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن حدیث سے کچھ اور سمجھتے اعتراض کر دیتے تھے امام اعظم پر. ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ یہ آیت سے تو یہ مطلب نہیں کر رہا ہے. تو آپ جواب دیتے تھے بھائی وہ آیت میں مجازی معنی مراد ہے حقیقی نہیں. اب کچھ بھی جو بھی ہے ارے بھائی وہ منسوخ ہو گیا تو حکم ناسخ یہ ہے. جو بھی جواب دینا آپ جواب دیتے تب بھی تسلی نہیں ہوتی. دوسرے اعتراض کرتے اس کا جواب دیتے. یہاں تک کہ ابھی ہمارے باصرفہ علماء کرام نے بتا بعض وقت ایک ایک مسئلے پر ایک ایک مہینے تک بحث چلی جاتی تھی اور بعض مسئلوں میں 40 دن لگ جاتے تھے. بعض مسائل انہوں اعتراض کر رہے شاگرد جواب دیتے جا رہے. انہوں نے امام چل رہی ختم آج کا ٹائم کل بات ہوگی وہی مسئلے پہ چل رہا ہے. ایک مہینہ 40 دن قرآن حدیث کو لے کر دلیل دے رہے ہیں. جی عقل جو ورنی نہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بحث ہوتی تھی. آپ زیادہ تر مسائل امام اعظم کے ارشاد پر تکمیل پاتے تھے. آپ جواب دیتے جب ان سب کو سمجھ میں آتا کئی مسائل تو بس امام اعظم کی ایک ایک تقریر میں سمجھ لیتے تھے حل ہو جاتے تھے. بعض مسائل میں دیر لگتی تھی تو ان مسائل میں بھی کئی دلائل کے بعد کئی باریکیوں کو کھول کر بتانے کے بعد سمجھ میں آتا تو کئی دنوں کے بعد سمجھ میں آ گئی ہے. خوشی میں نعرہ تکبیر بلند ہو جاتی تھی. اتنی دیر کے بعد سمجھ میں آ گئی بات. یہ خوشی کا نعرہ ہوتا تھا کہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی. نعرے بلند ہوتے تھے. سیرت میں لکھا خوشی میں اللہ کا نام بلند کرتے اللہ اکبر کے نعرے ہوتے خوشی میں. ایسا کر کے مسائل طے ہوئے ہیں. اور ان کے بعض جگہ شاگرد امام ابو یوسف امام محمد امام ظفر یہ بعض جگہ اپنی جگہ قائم رہتے تھے مضبوطی کے ساتھ. ان کی سمجھ میں جو آیا بس وہی بولتے ہیں. آپ جو سمجھا رہے نہیں تو آپ کئی دیر ہونے کے بعد بھی نہیں آیا. بات ان کی بات وہ اپنے پہ قائم ہے امام اعظم. تو امام اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے معلوم تمہاری بھی بات نقل کر کے رکھو ہماری بھی بات نقل کر کے رکھو. علماء جس کی بات کو ترجیح دیں عمل کر لینے دیجیے سمجھے نا. لیکن چونکہ امام ابو یوسف امام محمد امام ظفر رضی اللہ عنہ بھی انہی قوانین کی روشنی میں مسائل نکالتے تھے جو قانون امام اعظم نے بنایا ہے. اسی لیے ان کے طریقے پہ چلنے کو بھی حنفیت ہی کہتے ہیں. امام ابو یوسف کا بھی مسئلہ ہے تو قانون امام اعظم کا اس لیے ان کے مسئلے پہ چلنے والا بھی اس مسئلے میں حنفی ہی سمجھا جائے گا. کیوں امام اعظم ہی کے قانون سے نکالے اس لیے. پر یوسفی بولنا تھا حنفی کیوں مطلب ایسا نہیں ہے. انہی کے قانون سے بلکہ امام اعظم کے بل خود کئی ارشادات ہوتے تھے. ایک ارشاد فرما بعد میں دلیل اس کے خلاف سمجھ میں آئی اور رجوع کر لیا. تو بعض وقت ان کے شاگرد آپ ہی کے کسی کی ارشاد کو پکڑ لیتے تھے جو کبھی نہ کبھی فرمایا ہوا ہوتا تھا. اس طرح بھی وہ ارشاد بھی دراصل امام اعظم ہی کا ہوتا تھا. اس لیے اس مسئلے میں بھی حنفی سمجھے جائیں گے یوسفی ظفری نہیں. سمجھے بات کو یہ بات بھی ہے. اچھا میں ایک بات بولوں کتابوں میں لکھا ہے خصوصاً حضرت سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے. وہ تو ہندوستان کے رہنے والے
हज करने गए प्यारे नबी के पास, मोहब्बत में रह जाना चाहे तो ख्वाब में इशारा करके जा दखन भेजे, दीनी मदरसा कायम करो, सही अकीदा उम्मत को समझाओ, सही इल्म पहुंचाओ, ये बोल के भेजे। तो आके तो हजरत ने एक बात लिखा, खुद इमाम आजम का क्या इरशाद है, किताबों के हवाले से लिखा हजरत ने। इमाम आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इमाम अबू यूसुफ का इरशाद, इमाम अबू यूसुफ जो इमाम आजम के शागिर्द रशीद हैं, वो फरमाते हैं जिन जिन मसाइल में मेरा इमाम आजम से इत्तेफाक हो जाता है, वो मसले में मेरा दिल में एक नूरानियत पैदा हो जाती है, कल्ब में कुसत पैदा हो जाती है। और जिन मसले में मेरा इख्तिलाफ होता है, मैं इख्तिलाफ तो कर बैठता हूं, लेकिन जिंदगी भर उस मसले में मुझे कोफ्त और तंगी महसूस होती है, वो नूरानियत नहीं मालूम होती जो आपके साथ इत्तेफाक करने में हासिल होती है। समझ बात को, ये भी फरमा रहे शागिर्द रशीदी है। मगर एक बात है, इनकी लड़ाई जात की नहीं है, इमाम आजम की जात की। इन्हें ये समझ में आया, उन्हें वो भी कुरान हदीस से समझने की सलाह थी भी, इसलिए मसाइल में इधर इख्तलाफ करते थे, उधर जाके अपने उस्ताद मोहतरम की जूतियां सीधी करते थे। यही हाल इमाम शाफई मालिक हम्बल का है। आप मसाइल में एक दूसरे के मुखालिफ है, लेकिन जात के एक दूसरे की मुखालफत नहीं है, एक दूसरे की ताज़ीम, मोहब्बत, चाहत, प्यार, सलामत है नजरात का। अब मैं एक बात ये भी कह दूंगा, चारों मुज्तहिदीन जो इल्म रख कर इज्तिहाद कर रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात का फरमाया है, मैं वो बात कहता हूं उससे पहले कि एतराज का जवाब भी हो जाएगा। एतराज क्या है भाई, तुम कहते चारों इमाम हक पर हैं, तो एक मसले में इमाम आजम जायज बोल रहे हैं, इमाम शाफी नाजायज बोल रहे हैं, इमाम मालिक मकरूह बोल रहे हैं, इन्हों मंदूब बोल रहे हैं कि इमाम। एक वक्त में ये टकराव कैसे, हलाल भी हराम भी, जायज भी मकरूह भी, ये सब क्या है? एक वक्त में चारों कैसे हक पर हो सकते हैं? एक सवाल है। कोई एक हक पे होना चाहिए, तो आप एक शुबा कहां ले जाता है मालूम? ऐसा करो, जिस मसले में तुमको इमाम आजम हक पे आए उधर चलो, जिस मसले में इमाम शाफी हक पे आए उधर चलो, जिस मसले में इमाम हम्बल तभी समझ में आए उस पे चलो। भाई साहब, हमें मसला समझने की सलाहियत नहीं, कौन सा मसला सही है कौन सा खता है ये कहां से समझेंगे हम? नहीं, हमको ती सलाहियत ही नहीं, तो ये मसले में हक पे इनको समझ रहे, उनको खता पे समझे, तो मालूम हुआ मुजतहिदीन से बढ़कर हमारा इल्म है कि मुजतहिदीन का जजमेंट कर रहे हैं कि ये मुजतहिद ये मसले में ये हक पे है, ये मसले में ये हक पे, मतलब मुजतहिदीन से बड़े इल्म वाले हो गए, जभी तो मुजतहिदीन का फैसला कर रहे हैं। अरे उनके फैसले के लिए उनसे भी बड़ा इल्म चाहिए, कुछ भी नहीं, उनका फैसला कैसे करेंगे? इसलिए आप फैसला नहीं कर सकते, एतमाद कर सकते हैं, सिर्फ भरोसा बस करे तो पूरे मसाइल में भरोसा करो, इसमें हो उसमें हो, जानते नहीं हमारा उतना इल्म, इतना इल्म होता तो हम मुज्तहिदीन को सिखाने वाले होते। ऐसे समझ रहे मेरी बात? हम फैसला मुज्तहिदीन का नहीं करें, इसीलिए जिसके हम इत्तेमाद करके दामन पकड़े उन्हीं के मसाइल में चलेंगे, बस चाहे हमारी अक्ल में आए ना आए, हमको भरोसा है वो सही रह जा। अब चारों एक वक्त में हक पर कैसे? कई मसाइल में ये एक बात बोल रहे, वो एक बात बोल, उसका मैं हक पर होने का मतलब बता देता हूं। हक पर होने का मतलब ये नहीं है हर मसले में हर मुज्तहिद दुरुस्त किए, बल्कि हमारा अकीदा ये है, हम जिसकी भी पैरवी करेंगे, जो मुखल्लिद जिस इमाम की भी पैरवी करेंगे, उनका अकीदा ये होगा कि हमारे इमाम हर मसले को दुरुस्त समझे हैं, हर मसले को दुरुस्त समझे हैं, लेकिन कई मसाइल में या बाज़ मसाइल में खता का एहतमाल भी है, गलती हो सकती, हक पे है मगर खता हो सकती है। ये हनफी भी कहेंगे हमारे इमाम हर मसले में हक पे है, लेकिन खता भी हो सकती है। दूसरे मुख्तदी भी अपने इमाम के बारे में ये अकीदा रखेंगे, मेरे इमाम ने जो कहा मसाइल हक है, लेकिन इनसे खता हो सकती है।
تو یہ ہو سکتی ہے بھی رہنا ہے ساتھ. اس لیے اس انداز پہ اقتدا کرنا ہے. میں خطا ہو سکتی ہے تو اس میں ایک ہمارے خطا ہو گئی سمجھو ہمارے امام سے دوسرے امام حق پر ہوں گے, ان سے خطا ہو گئی یہ حق پر ہوں گے, مگر اللہ جانتا کس مسئلے میں کون سے خطا کس سے خطا ہو رہی ہے کون, وہ اللہ جانتا, ہم نہیں جانتے. ہم کو اسی لیے ہم نہیں جانتے بلکہ تو ایک پہ بھروسہ کرنا. جان لیتے ہوتے تو جس میں جو گاؤں میں ہوتا چلنے کا ہوتا, ہم جانتے ہی نہیں نا. سمجھ لے بات کو. اب رہا یہ چاروں مسلک حق پہ ہونے کا کیا, انہیں مسئلے میں جائز بول رہے ہیں ناجائز دونوں کیسے حق پہ ہوتے ہیں. تو حق پہ ہونے کا مطلب یہ ہے, حق پر ہونے کا مطلب یہ, غور سے سنیں تو سمجھ میں یہ بات, حق پہ ہونے کا مطلب یہ ہے محشر کے میدان میں اللہ تمام مجتہدین کے مسائل کو اپنی دربار میں قبول کرے گا. جس مسئلے میں جو حق پر ہیں دگنا ثواب دے کر قبول کرے گا, جس سے خطا ہو رہی ہے ایک ثواب دے کر قبول کرے گا. اور جتنے تقلید کرنے والے ہیں اپنے امام کی پیروی میں جو بھی امام نے بتایا پیروی کرے, اللہ نہیں پوچھے گا یہ مسئلے میں تمہارے امام خطا پہ تھے لہذا تمہیں سزا نہیں, تم نے امام پہ بھروسہ کر کے چلے ہو, امام اتنی صلاحیت رکھتے تھے قرآن حدیث سمجھنے کی, تم نے بالکل درست کیا. چاروں ائمہ کے مخلدین کو اللہ اپنی دربار میں ان کے مسائل کو قبول کر لے گا. حق ہے تو ڈبل ثواب دے کر, خطا ہے تو ایک سنگل ثواب دے کے قبول فرما دے گا. ایک ثواب محنت کا دے گا مجتہدین کو, اور درست پائے تو دو ثواب کیسے, ایک محنت کا ایک حق کو پا لینے کا. اس معنی میں چاروں کو حق کہہ رہے ہم, اللہ کی بارگاہ میں چاروں قبول ہے یہ معنی میں کہہ رہے. سمجھ گئے بات کو. یہ نہیں کرے حلال بھی صحیح حرام بھی, یہ مطلب ہمارا ہرگز نہیں, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یہ مطلب ہے. اب جیسے ایک مثال دوں, میں نہیں دیتا, میں نے غالباً تفسیر بیضاوی کے حاشیہ اکلیل میں پڑھا ہے یا مدارک کی شرح اکلیل میں پڑھا ہے یا تفسیر بیضاوی میں اس کی شرح میں, میرے کو یاد نہیں آ رہا, تعلیم کے زمانے میں پڑھی ہوئی بات ہے, میں کہہ دیتا ہوں. انہوں نے چاروں مجتہدین حق پر ہیں کا کیا مطلب انہوں نے سمجھایا مثال دے کر. اب میں آپ کو بولوں چار دوست ہیں, ایسے چھپا ہوتا بھائی چاروں ایک پر حق پہ کرتے ہیں, یعنی اللہ کی دربار میں اللہ چاروں کو قبول کرے گا. بالکل حدیث میں جو مسئلے میں حق پر ہو اللہ دگنا ثواب دے گا, جس سے خطا ہو ایک ثواب دے گا. ہم نہیں کر رہے, نبیوں کے سردار نے فرمایا ہے یہ بات. کس کو, مجتہدین کے لیے. اور جو مجتہد نہیں نکالنے جا رہے ہیں بغیر علم کے, ان کے بارے میں ایک الگ حدیث ہے. پیارے نبی نے وہ بھی فرما, من قال فی القرآن بغیر علم برائیہ, جو قرآن میں بغیر علم کے اپنے رائے سے کچھ کہا, یعنی قرآن حدیث سے مسائل نکالنے کے لیے جتنے علم چاہیے نہیں ہے, بس اتنا علم رکھے بغیر کچھ کہا, تو کیا پیارے نبی بتائیں, وَإِنْ أَصَابَ فَقَدْ اخْطَأَ, اگر مسئلہ صحیح بھی نکلا تب بھی اللہ خطا کاروں میں اس کو شامل کرے گا. علم نہیں رکھ کے نکالے, صحیح بھی نکلا تو اللہ خطا کاروں میں شامل کرے گا, اور علم رکھ کے نکالنے والے مجتہد خطا بھی کیے تو اللہ قبول کرے گا. یہ قانون ہے ہمارا. اس لیے ہم کہتے ہیں خود سے سمجھو, غلطی کرو تو پکڑے جاؤ گے, پیروی کرو مجتہد سے, خطا بھی ہے تو اللہ کے پاس قبول ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا معزز صاحبان کرام, پیارے نبی کا میں نے ارشاد سنا, درست کرنے والوں کو دگنا, خطا کرنے والوں کو. میں مثال دے رہا تھا, چار دوست ہیں, سفر کے لیے نکلے, مغرب پڑھ لیا اور چلتے رہے, عشاء کا ٹائم آیا, پانی نہیں ملا. ارے چلو یار پانی کہاں ملتا, چلتے رہے, اندھیرا ہو گیا. ایک جگہ پانی ملا, وضو بنا, یا پانی نہیں ملا تیمم کر لیے, کیونکہ عشاء کا ٹائم جانے کا تھا خطرہ, پانی ملنے کی امید نہیں ہے, تیمم کا, یا پانی ملا وضو کر لیا. اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں عشاء کی. میں آخری باتیں بول رہا ہوں, باتیں بہت ہے سمجھانے کے لیے, میں آدھا بولے تو کیا جلدی بات دل میں نہیں بیٹھتی, اس لیے لمبا بولنا ہے مقصد. میں بالکل ختم کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری محفلوں کو قبول فرمائے.
और हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमारी जुबान से हक के सिवा कुछ ना निकले। अल्लाह खता हो रही तो माफ़ करे, हमेशा के लिए खताओं से बचाए, गलतियों से बचाए। हम चाहते हैं उम्मत के साथ हम हमदर्दी चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े इम्मा औलिया इन्होंने तखलीद को अपनाया है, कुछ देख के तो अपनाया, ये बिल्कुल सही है। और कोई भी अपनाएगा तो इंशाअल्लाह क़यामत में वो पकड़े नहीं जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अहादीस के रोशनी में कबूलियत की मंजिल पे पहुंचेगा। तो मैं अर्ज करा, 4 दोस्त गए, रात हो गई, नमाज के लिए क़िबला का होना भी ज़रूरी है, रुख क़िबला की तरफ होना। मगर अब क्या करेंगे, चारों जंगल में क़िबला किसी को नहीं मालूम किधर है, किधर सिमत में है, किसी को भी नहीं मालूम। तो शरीयत में सहूलत है, सख्ती नहीं है। अल्लाह का इरशाद है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर हुक्म नहीं देता। इसीलिए कुरान हदीस सीखने के लिए जितने उलूम चाहिए उलूम काफी है, इसके बाद भी खता करे, इसके बाद अल्लाह का हुक्म नहीं, खता के बाद भी कबूल कर रहा है। क्यों? इल्म जितना चाहिए था इसलिए इन्होंने कोशिश की, बस अब इससे बढ़ के अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आएगा। अल्लाह ताकत से बढ़कर किसी को हुक्म नहीं देता है। आप जंगल में है, ताकत ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है कि क़िबला किधर है, इधर सिमत है कि इधर है, उधर है कि इधर है। 4 दोस्त हैं, अब इनके लिए एक आसानी है, वो क्या, चारों भी गौर करे। गौर क्या करे, क़िबला किधर हो सकता है, अपने दिमाग से सोचे। सोचने में जिधर गालिब गुमान आ जाए क़िबला इधर होगा बोल के दिमाग में समझ में आए, उधर रुख करके नमाज पढ़े। अगर इधर समझ में आए तो इधर रुख करे, इधर समझ में आए तो इधर करे, इधर समझ में आए। मगर एक की समझ में इधर आया, दूसरे दोस्त की समझ में आया इधर, तीसरे दोस्त की समझ में आया इधर, चौथे दोस्त की समझ में आया इधर। यहाँ तखलीद नहीं है, हर एक को अपने लिहाज से क़िबला की तरफ रुख करना है। तो चारों दोस्त क्या करेंगे, जिसको इधर समझ में आया उधर रुख करके नमाज पढ़ेंगे, जिनको इधर समझ में आया उधर रुख करेंगे, जिसको इधर समझ में आया उधर, जिनको इधर समझ में आया उधर। चारों ने नमाज पढ़ा। अब बताओ क़िबला कितनों को मिला? एक को मिला, तीनों को नहीं मिला। उलमा फरमाते अल्लाह चारों की नमाज कबूल कर लेगा। क़िबला मिल गया उसकी भी, जिसको नहीं मिला उसकी भी। क्यों? अल्लाह ताकत से बढ़कर हुक्म नहीं देता है। इसी तरह जिस मुज्तहिद का मसला हक है उसे भी कबूल कर लेगा। जो मसले में मुज्तहिद खता कर जाएंगे अल्लाह उनको भी कबूल कर लेगा। ऐसे ही कबूल करेगा जैसे नमाजियों के नमाज को कबूल फरमाता। मैं नहीं कह रहा हूं, तफसीर में मिसाल देकर समझाया है, समझे बात को। अब सवाल उठो चारों किसको अब पे समझिए। अरे भाई वो जितना बेहतर समझते अपन बोलो, उन्होंने गलत समझे क्या। वो नबी के ज़माने के करीब वाले, ज़िंदगी उनकी पूरी अरबी ज़ुबान में गुजरी, हदीस में गुजरी, तफसीर में गुजरी, फ़िक़ा में गुजरी, मुत्तक़ी परहेज़गार लोगों में। वो गलतियां करते हों, हम 14वीं सदी में रहकर निकालना चाहें मसले, हम कितने ज़्यादा नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे, उनसे बढ़कर करेंगे ना। ये बढ़ के करना बेहतर है, थोड़े खताओं के साथ चल जाना अच्छा है। नहीं, हम बिल्कुल सही समझ सकते हैं तो इल्म से दूर, उतना बड़ा इल्म नहीं, उतनी बड़ी फहम नहीं, उतना खौफ इलाही नहीं, जो चाहे लो जो चाहे छोड़ो। ये हम जब कुरान हदीस को पूरी तरह अच्छा समझ सकते हैं, बड़े इल्म वाले क्यों नहीं समझ सकते भाई। एक साहब ने मुझसे यही कहा, भाई अल्लाह रसूल को छोड़कर हम इन मुज्तहिदीन के पीछे क्यों ना आए। मगर वो मोहब्बत से ले गए मुझे। एक बयान उनको पसंद आया मेरा, खुश हुए, कई शुबात दूर हो गए। बोले लिख जाके घर में, बोले कुछ और शुबात है आपसे मैं समझना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, खिलाए पिलाए चाय वगैरह जो भी मोहब्बत से पूछे। और हम भी मोहब्बत के ख़ायल हैं, अदावत के ख़ायल नहीं हैं। हम चाहते हैं सब मुसलमानों को एक देखना, हमको तबाह करने के इरादे करने वालों की कोई कमी नहीं है, उसमें हम अपने आप को तबाह कर लें ये कोई समझदारी नहीं है। हमको एक बनकर रहना है,
سمجھ سے کام، علمی انداز میں کام لینا ہے، لڑائی جھگڑے سے نہیں، گالی گلوچ سے نہیں ہے۔ خیر وہ صاحب لے کے گئے، لیکن کہ بولتا بھی غلط بات کیا ہے، مجتہدین کی پیروی صحیح، اللہ رسول کی صحیح، قرآن کافی نہیں ہے کیا ہم کو سمجھنے کے لیے؟ ان کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن آسان سمجھ سکتے۔ اتفاق سے اسی قرآن کی کئی جلدیں رکھی ہوئی تھی ان کے پاس، وہ جلدوں میں کیا تھا؟ قرآن کا مطلب تھا۔ وہ قرآن کا مطلب کون بتائے؟ یہ جس کی پیروی کرتے تھے انہوں نے بتایا۔ میں کہا بھائی قرآن جب کافی ہے، یہ قرآن کی اتنی جو تفسیر، تشریح، توضیح، مطلب جو اتنے جلدوں میں بتایا وہ آپ کے پاس کیوں ہے؟ پوچھا میں نے، یہ سب کیوں؟ بولے ہم ڈائریکٹ اتنا قرآن نہیں سمجھ سکتے، سمجھانے والے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم سمجھنے والے نے سمجھایا، اس لیے ہم رکھے۔ تو میں بولا یہ کس زمانے کے؟ 14ویں صدی کے زمانے کے ہیں، ان کو سمجھانے کا حق ہے قرآن، اور حبیب کے قریب والے عظیم علم والوں کو حق نہیں ہے؟ کیا بولا میں؟ تم کہتے ان سے نہیں سمجھنا، ڈائریکٹ قرآن سے سمجھنا، اور تم خود ہاتھ کے ایک عالم سے سمجھ رہے ہیں، ان سے نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھنا کہاں جائز ہے؟ تم خود قانون بتانا بھائی، ڈائریکٹ سمجھنا کسی عالم سے نہیں۔ تو ہم بھی تو علماء کے اساتذہ کے محدثین کے اساتذہ، مفسرین کے اساتذہ، ان بڑی ہستیوں سے سمجھ رہے ہیں، آج کے دور کے علماء سے سمجھا جا سکتا ہے، حبیب پاک کے قریب کے زمانے کے مقربین تھے، کیوں نہیں سمجھا جا سکتا؟ ہم بولے بھائی وہی قرآن حدیث کے سمجھنے کا نام ہی فقہ ہے، بس سمجھ رہی نا بات؟ خیر بہرحال دلائل ان کے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس اتنے حدیث آئے نہیں جو ان کے پاس۔ جہاں میں یہ کہہ رہا تھا، امام اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس محدثین تھے، بڑھ کے حدیث تھے، مگر انہوں نے جمع نہیں کیے۔ کئی لوگ ایک ایک مطلب لے لے کے رستے نہ بنائیں، اس کا مطلب کیا ہے بتایا، اس لیے ہزاروں مسائل انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا، یہ ہمارے لیے آسانی ہوئی۔ تو بہرحال ہم اپنا موقوف بتا رہے تھے، ایک بات کہہ کے میں رخصت جاؤں۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے استاد محترم حضرت عامش رضی اللہ عنہ، وہ کسی کام سے چلے گئے، تو لوگوں نے آ کر مسائل پوچھنے لگے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ کے استاد کام سے گئے، محدث ہے وہ، آپ سے آپ مسائل کے جوابات دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد استاد محترم آئے حضرت عامش رضی اللہ عنہ، آنے کے بعد ان سے پوچھا، کیا پوچھیں؟ تم نے کیا کیا؟ کہا لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دیے۔ تو کہا کیا سوال کیے، کیا جواب دیے؟ تو آپ نے بتا یہ سوال کیا، اس کا میں نے یہ جواب دیا۔ کیا سوال وہ بھی بتائے، جواب کیا وہ بھی۔ پھر یہ دوسرا سوال، اس کا یہ جواب، تیسرا سوال، اس کا یہ جواب، پورے سوالات اور اس کے جوابات بتائے۔ تو آپ کے استاد محترم کی بات پلے نہیں پڑی، انہوں نے ذرا جلالی انداز میں کہا اس سوال کا یہ جواب کہاں سے تم نے دے دیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا امام اعظم رضی اللہ عنہ نے؟ میں یہ جواب آپ ہی سے سنی ہوئی حدیث، وہ حدیث سنا کے بتائے، اسی حدیث کے اندر مفہوم لے جا کے بتائے، گہرائی میں جا کے بتائے، اس کے اندر میں گیا تو یہ مطلب سمجھ میں آیا، اس لیے میں نے یہ جواب دیا۔ اور دوسرے سوال کا بھی جواب آپ نے کہا آپ ہی سے سنی ہوئی حدیث کی میں نے گہرائی میں جا کے سوچا، اس کے اندر یہ مطلب نکلا، تو یہ جواب مطلب نکال کے بتا رہے۔ اس طرح تمام سوالات کے جوابات کو خود اپنے استاد محترم سے سنی ہوئی حدیث کی روشنی میں بتایا۔ تو استاد محترم حیران ہو گئے، کہا اتنے دنوں سے حدیث ہے مگر اس مراد کی طرف ہمارا ذہن نہیں گیا جو ہمارے شاگرد امام اعظم کا ذہن چلے گیا ہے۔ خوشی میں پیشانی کو بوسہ دے کے کہنے لگے، اے فقہاء کی جماعت، وہی اردو میں مطلب، اے فقہاء کی جماعت، تمہارا حال طبیبوں کی ڈاکٹروں کی طرح ہے، اور ہمارا حال عطار دوا فروشوں کی طرح ہے۔ عطار اور دوا فروش اپنے دکان میں دوائیں تو رکھتے ہیں
لیکن کس دوا سے کس مرض کا علاج ہوتا ہے دوا بیچنے والے کو خبر نہیں ہوتی، لیکن طبیب، ڈاکٹر اور حکیم یہ جانتے ہیں کس گولی سے، کس دوا سے کس مرض کا علاج ہوتا ہے۔ تمہارا بھی حال وہ ہے۔ ہم احادیث تو رکھتے ہیں، کس حدیث سے کیا حکم نکلتا ہے ہم وہ نہیں جانتے، اور تم فقہا کی جماعت حدیث بھی جانتے ہو، کس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے تم وہ بھی جانتے ہو۔ تم ڈاکٹروں کی طرح ہے اور ہم صرف دوا بیچنے والے کی طرح ہے۔ تم دوا کس مرض سے، کس دوا سے کس مرض کا علاج ہوتا ہے ایسے تم جاننے والے ہو، کس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا۔ اس طرح کس نے کہا؟ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے استاد محترم نے کہا، خود محدث اساتذہ کہہ رہے ہیں تم ہم سے بہتر جانتے ہو۔ میں نے حبیب کی حدیث بھی سنایا نہیں کبھی، سننے والوں سے بڑھ کر جن کو پہنچا جانا وہ جانتے، بولے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ایک عملی نمونہ نظر آ۔ اس لیے ہم لوگ مجتہدین کی پیروی کرتے ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ میں اس سے بڑھ کے ٹائم بہت ہو رہا، میں نہیں لینا چاہتا، اگرچہ کہ ایسے انوکھی باتیں موجود ہیں، ایک اطمینان خوشی ہوگی، لیکن ٹائم کا تقاضا ہے، عشاء بھی ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نورانی محفلوں کو قبول فرمائے، اور اے اللہ ہم کو اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، امن سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ اے اللہ ہم میں حبیب کی، تیری حبیب کی امت میں محبت پیدا کر، آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کر، ان مسائل میں علمی انداز میں سمجھنے کی سعادت عطا فرما۔ یہ محفل کو جنہوں نے منعقد کیا ہے اللہ ان کے قبول، ان کے منعقد کرنے کو قبول فرما۔ یہ تیرے حبیب کی امت کے ساتھ خیر اور فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اے اللہ ہم پر تیرے سارے محبوبوں کا فیضان جاری فرما دے، تمام مجتہدین کا، تمام محدثین، تمام فقہا کا، تمام صحابہ کا، تمام تیرے نبی کے اہل بیت کرام کا، تمام خلفاء راشدین کا، تمام ملائکہ کا، تمام انبیاء رسول اعظام کا، تیرے حبیب کا فیضان ہم پر جاری فرما دے۔ ہم کو ایسے راستے سے بچا لے جس میں تیرا غضب و ناراضگی ہے، ایسے راستے پر چلنے کی سعادت دے دے جس میں تیری رضا اور قرب ہے۔ آمین بجاہ حبیبی کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔